సో పంచకోశస్, పంచ మీన్స్ 5, కోశ మీన్స్ ఒక గుహ లాంటిది, కోశము. సో 5 layers. Out of these 5 layers, the first one is Annamaya, made up of physical matter with food. Second one is Pranamaya Kosha, which is made up of prana, that is the life force, mana jiva pranam, leda ayuvu, leda mana shakti, prana shakti, that is prana vayu, Pranamaya Kosha. Manomaya Kosha, which is made up of our mind. Vijnanamaya Kosha, which is made up of our intellect knowledge. Anandamaya Kosha, which is the bliss body. అంటే ఇవన్నిటికి అతీతంగా, అంటే ఫుడ్ కి, జీవశక్తికి, అంటే ప్రాణవాయువుకి, మైండ్ కి, వీటన్నిటికీ అతీతంగా వెళితే ఆనందమయ కోశ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే, దిస్ పంచకోశ థియరీ ఈజ్ రిటన్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది తైత్రీయ ఉపనిషత్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అంటే తైత్రీయ ఉపనిషత్తు భృగువల్లి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తైత్రీయ ఉపనిషత్. సో దిస్ విట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. So now you can see how the 5 layers, this is the guha where the sharira, where the atma resides. ఈ గుహంలో అంటే మన హార్ట్ లోపల ఒక ప్లేస్ లో మన ఆత్మ అనేది ఉంటుంది అని అనుకుంటే దిస్ ఈస్ ది గుహ, ఇది దైవుని సంభూతం అని అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ది 5 layers. ది అన్నమయ కోశ ఫిజికల్ బాడీ, ప్రాణమయ కోశ ది ఎనర్జిక్ బాడీ, మనోమయ కోశ ఎమోషనల్ బాడీ, విజ్ఞానమయ కోశ which consists of wisdom or intellect, Anandamaya Kosha is the bliss body. Just for your imagination, I have given this figure. So in general ga eppudaina meeku pancha koshas gurinchi vivarinchamana ante meeru 5 layers ga ila meeru imagine chesukovali. Now why do we need to understand this pancha kosha? So whenever you are dealing with any kind of problems in your life, usually doctors will treat only the uppermost part. ఎప్పుడైనా మీరు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే they would ask what is your issue, you will say I am having cough or cold, you will tell some symptoms. So doctors usually they understand the symptoms and they match the symptoms with particular disease. Okay, కోల్డ్ ఉందా, కాఫ్ ఉందా, ఈ కోల్డ్ కాఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే నేను ఏ మందు ఇవ్వాలి, వాట్ ఈస్ ద మెడిసిన్ ఐ క్యాన్ గివ్. సో దే విల్ గివ్ ది మెడిసిన్. ఇన్ జనరల్ దిస్ అలోపతి విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ది వెస్టర్న్ మెడిసిన్, దే వోంట్ ట్రీట్ ది డిజీజ్ ఫ్రమ్ ది రూట్ కాజ్. అంటే మూలాతం లేదా మూలము, మనకి ఒక జబ్బు లేదా వ్యాధి అనేది దాని యొక్క మూలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వాళ్ళు వెతకరు లేదా వాళ్ళు దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోరు. సో దే డోంట్ ట్రీట్ ది డిజీజ్ ఫ్రమ్ ది రూట్ కాజ్, దే ఓన్లీ ట్రీట్ ది సిమ్టమ్స్. But if you want to make our body healthy and if you want to stay healthy, we should know the root cause of the disease. If you want to know the root cause of the disease, you should understand your body. మీ బాడీని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది సిస్టమ్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ సిస్టమ్ బేస్డ్ అపాన్ ది 5 layers, then you can apply integrated approach of yogic therapy, IAYT అని అంటారు, integrated approach of yogic therapy. So this IAYT, integrated approach of yogic therapy, they treat the disease with the help of the panchakosha model. Panchakosha model ద్వారా diseases ని వీళ్ళు eradicate చేస్తారు లేదా క్యూర్ చేస్తారు. So what is this panchakosha model? For example, let us take an example before going into this. Suppose a person is suffering from diabetes. ఒకరు డయాబెటీస్ తో సఫర్ అవుతున్నారు అనుకోండి. They have come to saying that I am having this issue since last 3 years or 4 years. These are the symptoms. కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి, నరాలు లాగేస్తున్నాయి, ఐస్ పెయిన్ వస్తున్నాయి, ఐస్ కొద్దిగా కళ్ళు మసకబారుతూ ఉన్నాయి, and other diseases, not able to eat properly or sometimes I am eating too much. So many complaints he will come to you. So how to treat this person? Is it okay టు జస్ట్ గివ్ హిమ్ దట్ మీరు డైట్ ఒకటి మాడిఫై చేసుకోండి సరిపోతుంది, కొన్ని యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్తాను అని చెప్పడం ఇట్ ఈస్ నాట్ ది రైట్ వే. హౌ డు వి నీడ్ టు డీల్ ఇట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పంచకోశ మోడల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ లేయర్. ఎందుకు ఇతనికి డయాబెటీస్ వచ్చుండొచ్చు, అతి ప్రాబ్లం ఏంటి, అతని లైఫ్ కండిషన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ హీఈస్ ఫేసింగ్. స్లోగా ఒక రోజు కూర్చొని అతనితో కౌన్సిలింగ్ చేసి అతను చెప్పిన పాయింట్స్ మొత్తం నోట్ చేసుకొని హౌ టు you need to write prescription similar to a doctor garu prescription ela rastaro ala prescription to treat the physical layer.
ఫిజికల్ లేయర్ ట్రీట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఫుడ్, డైట్ ఇవ్వాలి. డైట్ ఏమేం తినాలి, ఏమేం తినకూడదు. అండ్ దెన్ లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్ చెప్పాలి. మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు లేవాలి, ఎన్ని గంటలకు పడుకోవాలి, ఎటువంటి పాజిటివ్ థాట్స్ మైండ్ లోకి తీసుకురావాలి. సో ఫిజికల్ లేయర్ లో ఫుడ్ గురించి, డైట్ గురించి, బిహేవియర్ విత్ ది అదర్ పీపుల్ గురించి, లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్ గురించి ఏమేం మోడిఫై చేయాలో అనేది ఫిజికల్ లేయర్ లో ఇస్తారు. సెకండ్, ఆ ఫిజికల్ లేయర్ లోనే మీరు ఆసనాస్ కూడా చెప్తారు. వాట్ ఆర్ ది ఆసనాస్ యూ షుడ్ గివ్ టు హిమ్. సెకండ్, ప్రాణమయ కోశ టు క్లియర్ హిస్ నాడీస్. ప్రాణమయ అంటే ప్రాణాన్ని, ప్రాణవాయుని ఎలా మనం ప్యూరిఫై చేయాలి. టు ప్యూరిఫై హిస్ ప్రాణవాయు, విచ్ ఆర్ ది అష్టకుంభకాస్, అవుట్ ఆఫ్ అష్టకుంభకాస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ భస్త్రిక, కపాలభాతి, ఉండే 8 ప్రాణాయామాల్లో ఏ ప్రాణాయామ ఇతను చేస్తే ఇతనికి బెనిఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ట్రై టు ప్రిస్క్రైబ్ సమ్ ప్రాణాయామ టెక్నిక్స్. ప్రాణమయ కోశలో ఏ ఏ ప్రాణాయామ టెక్నిక్స్ వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాలి. ప్రాణాయామాస్ ఏం చేయించవచ్చు, యోగ నిద్ర ఏమైనా చేయించవచ్చా, లేదా శుద్ధి క్రియాస్ ఏమైనా చేయించవచ్చా. సో అది ప్రాణాయామ టెక్నిక్స్. మనోమయ కోశ, హౌ టు డిక్రీజ్ హిస్ స్ట్రెస్ లెవెల్, హౌ టు డిక్రీజ్ హిస్ యాంగ్జైటీ. I think many of you know the basic reason of diabetes is due to stress. Diabetes main ga రావడానికి కారణం ఏంటంటే స్ట్రెస్. Because of emotions and because of stress, the first and foremost organ which is going to affect is the pancreas and liver. మన స్ట్రెస్ వల్ల, టెన్షన్స్ వల్ల, ఎమోషన్స్ ని బయట పెట్టకపోవడం వల్ల, లేదా ఎమోషన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే ఫస్ట్ ఆర్గన్ ఏది పాడవుతుంది అని అంటే లివర్ పాడవుతుంది. ఇఫ్ సమ్ wrong with the liver, then only diabetes would be there, right? If you agree or not, there has been a research. The first organ which gets affected because of stress is the liver. If liver is not good, automatically the gland which is present is pancreas gland. Pancreas gland దాని సెక్రీషన్స్ కొద్దిగా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతాయి. సో మనోమయ కోశలో ఏంటి, స్ట్రెస్ ఎలా తగ్గించాలి, స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి అతను కొన్ని టెక్నిక్స్, హౌ టు డిక్రీస్ స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి ఫస్ట్ వన్, హీ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్ హిస్ మైండ్, హీ హ్యాస్ టు స్టాప్ అటాచ్మెంట్స్, he has to stop too much expectations, he should know how to behave in a particular situation. తనకి స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, when you expect something and when it is not happening, when the expectation is not equal to the reality, stress is the main అవుట్పుట్. మీరు ఒకటి అనుకున్నారు, అది జరగలేదు, జరగకపోతే మైండ్ మీద ప్రెషర్ వస్తుంది, ఎందుకు జరగలేదు అన్నది. ఆ స్ట్రెస్ ని అప్పటికప్పుడే మనం దాన్ని ఇరాడికేట్ చేయాలి, లేదా తీసేయాలి మన మైండ్ లో నుంచి. See, again in stress there are two things. ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, మేడం ఎప్పుడు మనకి ఏది రాకపోతే, లేదా మనం ఏదైనా ఏం చేసేది అవ్వకపోతే నేను స్ట్రెస్ పడకుండా ఉండాలా అంటే నో. There are two types of stress, positive stress and negative stress. Positive stress is a thing which you aim for something. If you are not able to get it, you will correct the approach to get that target. ఒకటి అనుకున్నారు, అది అవ్వలేదు, దానికి అవ్వకపోవడానికి మిమ్మల్ని మీరు రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటారు. యు థింక్, వాట్ డిడ్ ఐ డూ, నేను ఏం చేశాను ఈ టార్గెట్ రావడానికి, ఇందులో నేను ఎక్కడ తప్పు చేశాను, నా వల్ల ఎక్కడైనా హార్డ్ వర్క్ తప్పయిందా, నేను ఏం చేస్తే మళ్ళీ రీచ్ అవ్వగలుగుతాను అని మిమ్మల్ని మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి యు రిట్రోస్పెక్ట్ అండ్ యు నోట్ డౌన్ ది పాయింట్స్ అండ్ యు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్. బట్ ఇన్ ది అదర్ వే, మీరు అనుకున్నది ఒక టార్గెట్ అవ్వలేదు, అప్పుడు మీరు దేవుడు నాకు ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తారు, వై ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ది రిజల్ట్, వై ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ది ప్రమోషన్, ఆల్ అదర్స్ ఆర్ రాంగ్, ఓన్లీ ఐ ఆమ్ ట్రూ, నేను అనుకున్నదే జరగట్లేదు, అందరు తప్పు వాళ్ళు, నేను కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నాను, వీళ్ళు నాకు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, వీళ్ళందరికీ నేనంటే కోపము, నేనంటే జెలస్, ఇలా నెగటివ్ గా థింగ్స్ చేస్తారే, అది వచ్చి మనకి నెగటివ్ స్ట్రెస్ అవుతుంది. So always you can have little amount of positive stress. That is not going to take your health away. But if you are building up negative stress, negative emotions, and it will lead to anxiety. In negative stress anedi anxiety ki lead chestundi, anxiety tension ki lead chestundi. So if this tension and anxiety builds up, automatically secretions, the bile secretions, pancreas gland, it slowly decreases its efficiency. So మనోమయ కోశాన్ని హెల్తీగా పెట్టుకోవడానికి మనం వాళ్ళకి ఏం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్రాస్ చెప్పొచ్చు, ఓం థెరపీ చెప్పొచ్చు, అండ్ దెన్ యోగ నిద్ర వీక్లీ వన్స్ ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ టెంపుల్ కి వెళ్ళి భక్తి యోగా, కర్మ యోగా చేయమని చెప్పొచ్చు, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్
మనం మొన్న ఆహార విహార విచార వ్యవహార చెప్పాం. విచారాలు పాజిటివ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయొచ్చు, మెడిటేషన్ ఎలా చేయొచ్చు, అది ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది విజ్ఞానమయ కోశ. ది ఫోర్త్ వన్ విజ్ఞానమయ కోశ, విజ్డమ్, ఇంటెలెక్ట్. సో మెనీ పీపుల్ దే డజంట్ నో how to react or respond to a situation. Always when a situation happens, see, human being doesn't know what is going to happen next. మనము ప్రజెంట్ మూమెంట్ గురించి ఒకటే ఆలోచించగలుగుతాం గానీ, ఏదైనా చేయగలుగుతాం గానీ, జరిగిపోయిన దాని గురించి, జరగవలసిన దాని గురించి మనం ఏమి చేయలేము. సో హీ షుడ్ బి రెడీ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సిచ్యువేషన్ ఎలా వచ్చినా దాన్ని ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఆ రెడీగా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ స్వ అధ్యాయ. స్వ ప్లస్ అధ్యాయ. స్వ అంటే సెల్ఫ్, అధ్యాయ అంటే చదవడం. సెల్ఫ్ రీడింగ్. You should start reading scriptures. You should start reading lectures of good people like rishis, and then say Swami, for example, Swami Vivekananda, Sir Aurobindo. So పెద్ద వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ పుస్తకాలు, ఆటోబయోగ్రఫీస్ గురించి, వాళ్ళు చెప్పే లెక్చర్స్ గురించి, భగవద్గీత. సో సమ్ ఆఫ్ ది గుడ్ బుక్స్, భగవద్గీత, మహాభారత, రామాయణ, వేదాంత ఫిలాసఫీ, ఇలా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండడము, అదర్ పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని విని వాటి ద్వారా మనం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి మనమే మనతోనే జరిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిప్పు ఉంది, అగ్గి పెట్టి మనం ఇలా కాలిస్తే నిప్పు రవ్వు వస్తుంది అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయక్కర్లేదు. ఇలా నేను అగ్గిపెట్టిని కొట్టినప్పుడు అగ్ని వస్తుంది, దాన్ని టచ్ చేస్తేనే అంటే నువ్వు టచ్ అయిన అవసరం నా, మేము చెప్తున్నాము అగ్గిపెట్టి వెలిగించినప్పుడు నిప్పు రవ్వ వస్తుంది, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నిప్పు రవ్వ దగ్గరికి వెళ్తే మన చెయ్యి కాలుతుంది అని ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు యూ జస్ట్ టేక్ ది ఎక్స్పీరియన్స్, observe that experience. No need to go and you yourself, you need to experience it. So Vijnanamaya Kosha is nothing but gaining the intellect, gaining the knowledge. So from the other people you try to learn something. When ఈ నాలుగేంటి మన ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాం, మీరు డైట్ ఇది ఫాలో అవ్వాలి, ఆసనాలు ఇలా వేయాలి, బ్రీతింగ్ ప్రాణాయామ ప్రాణమయ కోశంలో చెప్తున్నాము, మన మెంటల్ యాటిట్యూడ్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్ మనోమయ కోశంలో చెప్తున్నాము. విజ్ఞానమయ కోశలో అతని పర్సనాలిటీని మనం చేంజ్ చేయడానికి, బికాస్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ హిస్ లైఫ్ స్టైల్. ఇఫ్ హి స్టార్ట్స్ రియాక్టింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రెస్పాండ్. ఎప్పుడు మనం రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, రెస్పాండ్ అవ్వాలి. దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియాక్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. రియాక్ట్ అని అంటే ఏదైనా జరిగితే అప్పటికప్పుడు ఏమి ఆలోచించకుండా రియాక్షన్ ఇవ్వడం. రెస్పాండ్ ఏంటి అంటే జరిగిన సిచ్యువేషన్ ని అర్థం చేసుకొని, అకలింపు చేసుకొని, ఏదైతే కరెక్ట్ గా ఉంటుందో ఆ సిచ్యువేషన్ కి దాన్ని బట్టే మనం ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతాం, దాన్ని బట్టే మనము ఆ సిచ్యువేషన్ లో ప్రవర్తించడం. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియాక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా విజ్ఞానమయలో రెగ్యులర్ గా బుక్స్ చదవడము, యోగా ఫిలాసఫీ వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. నౌ when you start this IAYT, integrated approach of yoga therapy, then slowly the person will change. Don't expect the result in 1 or 2 days, at least for 21 days. మండలాకారం, ఒక మండలం రోజు పాటులు అతనికి ఈ యోగా థెరపీ ఇస్తూ ఉండాలి రెగ్యులర్ గా. ఇట్ ఈస్ ది కన్సిస్టెన్సీ విచ్ మ్యాటర్స్. ఎవ్రీడే ఈ థెరపీని కానీ ఇస్తూ ఉంటే స్లోలీ ది రూట్ కాజ్, ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆ రూట్ కాజ్ ని మనము ట్రీట్ చేయగలుగుతాము. సో దట్స్ వై వి నీడ్ టు లర్న్ అబౌట్ Panchakosha, which is known as the integrated system. The last one, if all these 4 layers comes together, ఒక్కొక్కటి మనం బాగు చేసుకుంటూ వచ్చామనుకోండి, స్లోలీ ది పర్సన్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది బ్లిస్, ఆనందమయ కోశ. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఇది చాలా డిఫికల్ట్, ఇది లాస్ట్ లేయర్. డోంట్ ఎయిమ్ ఎట్ టూ మచ్. ఒకేసారి ఆనందమయ కోశకి వెళ్ళాలని అనుకోవద్దు. టు రీచ్ ది ఆనందమయ కోశ, first of all heal the physical body, then slowly go for the pranamaya, then slowly go for the manonmaya, control the emotions, then slowly go for the vijnanamaya. Then almost when all the layers are good, then you can reach to the anandamaya kosha. So this is the integrated system.